दिल्ली समूहिक बलात्कार के मामले में 4 दोषियों की सज़ा का ऐलान हुण 13 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा। फास्ट ट्रैक अदालत में दोषियों की सज़ा ते सरकारी ते बचाव पक्ष विचाले बहस तो बाद अदालत ने कहा कि सज़ा का ऐलान शुक्रवार को किया जाएगा। बहस दौरान जिथे सरकारी पक्ष ने सारे दोषियों को फांसी की सज़ा देने की मंग की, उत्थे ही बचाव पक्ष ने वख-वख तर्क दे के दोषियों प्रति नरमी वरतन की गुहार लगाई है। दोषी पवन के वकील ने कहा है कि वह सिर्फ 19 साल का है, उसनों सुधारिया जा सकता है। वकील ने कहा है कि सिर्फ बस विच मौजूद रहन नाल उसनों हर जुर्म लई दोषी नहीं मन्निया जा सकता। नाल ही बचाव पक्ष ने सारे दोषियों के जुर्मां नूं वख-वख देखण की मंग की है। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अक्षय ठाकुर है, अक्षय ठाकुर है, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी। डिफेंस की तरफ से हम लोगों की तरफ से सेंटेंस पर आर्गुमेंट कंप्लीट हो गई है। परसों डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे 2:30 बजे के लिए सेंटेंस पर ऑर्डर जज साहब को करना है। अब उन्हें देखना है कि इन दोषी मुलजिमों को कितनी सजा दी जाए। प्रोसिक्यूशन फांसी मांग रहा है और हमारा ये कहना है डिफेंस की तरफ से नए उम्र के बच्चे हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, परिवार में माँ बाप बूढ़े हैं, विनय पढ़ रहा था, स्टूडेंट था, शिक्षा ले रहा था, एजुकेशन ले रहा था और इन हालातों में उसे कम से कम सजा दी जाए जिससे उसे दोबारा संभलने का मौका मिले, जिससे उसे दोबारा समझने का मौका मिले और अच्छा सुधर के अपनी अच्छी जिंदगी को दी जाए। अगर उसने बाई चांस कोई अपराध किया भी है, अगर उससे गलती हो भी गई है तो एक मौका उसे सुधरने का बनता है और उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। तो उनके जो जघन्य अपराध किए हैं आज उनको सजा मिल जाएगी और इसी उम्मीद पे जा रहे हैं। लगता है किस तरह की सजा की आप उम्मीद कर रहे हैं? हम फांसी की सजा की उम्मीद कर रहे हैं। हम इसी उम्मीद पे जा रहे हैं कि हम ये सुनने को मिले कि नहीं इनको फांसी की सजा दी जा रही है। सिर्फ हमारे मन में सिर्फ फांसी के अलावा कोई जगह ही नहीं है। ये मिसाल बनेगी ही और हमेशा इसके लिए जागरूक रहेंगे, हम भी रहेंगे, चाहे जनता तो है ही है कि आगे इस तरह की कोई वारदात न होने चाहिए। इस मामले की वधेरे चर्चा ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जी कोमिता, ये जी आवाज़ है ये लगातार दसंबर 16 तो बाद लगातार उठती रही है कि जिस किस्म का यह हमला होया तो जिस किस्म के रुझान की यह हमला नुमाइंदगी करता है। मसला ये है कि इस किस्म दी बहुत सारिया वारदातां हो रही ने जो पूरे समाज दे विच गुस्सा सीगा वो इस मामले के हवाले नाल जदों सामने आया तो ये गल सीगी कि ਜਿਹੜੇ भी इस मामले के दोषी ने उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। तो आम तौर के उत्ते जदों रोस मुजाहरे होंदे ने तो उन्होंने विच यह बहुत नारा लगाया जाता है कि दोषियों को फांसी की सज़ा दिओ, पर इस मामले दे विच यह जिहड़ी गल है वो लगातार की जाती रही है कि दोषियों को सबक सिखाउण लई, इंसाफ यकीनी बनाउण लई ते इस किस्म दी वारदातां दोबारा ना होण सख्त सज़ा दी जानी बहुत जरूरी है। तो वह दलील अज तक लगातार जारी रही है। तो सरकारी पक्ष जिहड़ा इस मामले का इस्तगासा पक्ष भी है उन्हें यह गल बार बार कही है कि जिस किस्म के सबूत उन्होंने जुटाए ने तो जिस किस्म दी गवाहियां उन्होंने पेश कीतियां ने उस तो बाद विच कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि इन्हों सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। जी दलजीत, वाकई तुसीं बिल्कुल सही कहा कि जिस दिन तो ये वारदात हुई है उस दिन तो ही पूरे देश में जी एको ही आवाज़ उठ रही है कि दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए। हुण भी जिहड़े काफ़ी लोगों वालों प्रदर्शन किए जा रहे हैं, की लगता है किते ना किते इस लोगों की इस आवाज़ का फैसले ते कितना क असर होगा? इस सुनवाई नूं शुक्रवार तक लिटा दिता गया है कि लोगों की इस जिहड़ी आवाज़ जिहड़ी बुलंद की जा रही है कि उस दे नाल इस ते कोई असर पवेगा?
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਤਵੱਕੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਕੋਮਿਤਾ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਖਤੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕੋਮਿਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 134 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਉਹ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚਿਰਕਾਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੌਣ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੋਮਿਤਾ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਟਕਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਕਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਜਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟ ਟਰੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਪਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ 120B ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਕੋਮਤਾ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 120B ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਗੈਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अक्षय ठाकुर है, अक्षय ठाकुर है, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾਮਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਪਾਈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਮਨੀ ਨੂੰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।